آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں، سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں جو روزانہ صرف ایک دفعہ سورت مزمل پڑھے گا، ایک بار، دنیا کا آخری بے نمازی ہے اور بہت عرصہ کا، ساری عمر کا بے نمازی ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا اس کی طرف سے کوئی دیوانہ پڑھنا شروع ہو جائے، صرف ایک دفعہ سورت مزمل، اور میرے خیال میں 3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بڑی لمبی دکان، مین بازار کی دکان۔ میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بکے گی، اللہ پاک تجھے اسی میں سے دے گا۔ کہنے لگے جی کہاں، روٹی نہیں ملتی، روٹی نہیں ملتی۔ میں نے کہا پڑھ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ زیر زبر ٹھیک کر لینا، میں بھی کروں گا اپنی زیر زبر ٹھیک۔ ارے سارا دن اس کو پڑھ اور کہ مولا عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے مجھے زوال دے دیا ہے، اب اس میں عروج کی راہیں دکھا دے، تو نے مجھے زوال دے دیا، اب اس میں عروج کے راستے دکھا دے۔ میں نے کہا اس کو بے بہا، کھڑکیاں کھلی ہوئی، مٹی دھول روشنی وغیرہ، سردی گرمی آ رہی۔ اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کے اوپر جنات کالے تھے اور ان کی زندگی کو انہوں نے بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں گھیرا ہوا تھا۔ یہ شخص روزانہ بیٹھ کے پڑھتا تھا 40 بار سورت مزمل، اور ایک دفعہ سورت مزمل کی تاثیر یاد رکھنا، جو روزانہ ایک دفعہ سورت مزمل پڑھے گا دنیا کا آخری بے نمازی ہے، کبھی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اللہ مرنے سے پہلے اسے اعلیٰ درجے کی نماز عطا فرمائیں گے، اعلیٰ درجے کی۔ میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، جو روزانہ صرف ایک دفعہ سورت مزمل پڑھے گا، ایک بار، دنیا کا آخری بے نمازی ہے اور بہت عرصہ کا، ساری عمر کا بے نمازی ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا اس کی طرف سے کوئی دیوانہ پڑھنا شروع ہو جائے، صرف ایک دفعہ سورت مزمل، اور میرے خیال میں 3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ 3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا سب سے بڑا جو کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے کبھی نماز پڑھنی نہیں ہے۔ اچھا، آپ ٹرین کی بات بتا رہا تھا، ایک بندے میں نا کالے جادو کے اثرات تھے اور جنات، شیطانی جن اس پہ قابو تھے بیچارے کے۔ اس کا وظیفہ تھا کہ اس نے سورت مزمل روزانہ 40 بار پڑھنی تھی، اس کا وظیفہ تھا۔ یہ بندہ نماز پڑھ کے فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھی ٹرین میں اور بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اب اسی بوگی میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کالے جادو کے عامل تھے۔ اب یہ اپنی تسبیح کہہ رہا بیٹھا، بس دل ہی دل میں تسبیح پڑھ رہا، گن رہا کہ اب ایک دفعہ سورت مزمل ہو گئی، 2 بار ہو گئی، 4 بار، 6 بار، 10 بار ہو گئی۔ جب یہ پہنچا نا 11 بار پہ، 11 بار پہ سب سے پہلے آگ لگی اس کو جو کالے جادو کا عامل تھا۔ وہ ایسے اٹھ کے نا گھومنے لگا، ایسے زور زور سے کہنے لگا اس ٹرین میں کون ہے جو سورت مزمل پڑھ رہا ہے؟ اس ٹرین میں کون ہے، اس بوگی میں کون ہے، اس بوگی میں کون ہے جو سورت مزمل پڑھ رہا ہے؟ اور وہ بندہ نے بولنا ہی نہیں تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے 3 بار، اتنی بار میں، اتنی گفتگو میں 3 بار اور پڑھ لی، 3 بار اور پڑھی نا، تو اس کو ایسے پریشانی ہوئی، اس نے اپنا ایسے گریبان کھول دیا، سب کچھ کھول دیا۔ کہنے لگا اس ٹرین میں کون ہے بوگی میں جو سورت مزمل پڑھ رہا ہے، بتا دو۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، وہ پڑھتا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا چولا پھاڑ دیا، ایک دم غصے میں ایسے گریبان سے نا قمیص پھاڑ دی۔ لوگ پریشان بھی، کیا ہو گیا اس کو؟ ایک دو بندے بولے انہیں بابا جی کون پڑھ رہا ہے سورت مزمل؟ کوئی نہیں پڑھ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، سوتے بندے اٹھ گئے، اکثریت سو رہی تھی، فجر کے بعد کا وقت، اکثریت سو رہی، سوتے بندے اٹھ گئے، شور دھماکے، کبھی ادھر سر مارے، کبھی کھڑکیاں کھول دی اس نے، کبھی یوں کرے میں کود جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھے بتاؤ سورت مزمل کون پڑھ رہا؟ اور آخر کار کہنے لگا کہ سورت مزمل پڑھنے والے بند کر دے، میرا جادو، میرے چلے، میری ساری عمر کی محنت تو ضائع کر رہا، میری بچوں کی روٹی مجھ سے نہ چھین۔ میرے حضرت فرماتے تھے، ایک بات بتاؤں، فرمایا جو سورت مزمل 40 بار 123 دن پڑھ لے، کسی کو 121 دن بتاتے تھے اور کسی کو فرماتے تھے 123 دن پڑھ لینا، 21 دن کی کمی کوتاہی پوری ہو جائے گی، پڑھ لے 121 یا 23 دن، جیسے حدیث میں 25 یا 27 کے الفاظ آئے ہیں، اللہم اغفر لی والوالدیہ کے بارے میں پڑھ لے۔ فرماتے تھے اللہ اس کی تاثیریں، عجیب تک تاثیریں بتاتے تھے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تاثیر یہ بھی بتاتے تھے کہ جو بندہ یہ عمل کر لے، روزانہ 40 بار سورت مزمل، اول آخر درود پاک 3 7 5 بار، میں اللہ پاک اس کو وہ تاثیر دے دیں گے، ایسے ہاتھ ملائے گا اور جس بندے کے پاس کالا جادو، کالی چیزیں، شیطانی چیزیں اور جناتی چیزیں ہوں گی، اسے وہ چھین لے گا، ایسے ہاتھ ملاتے ہی چھین لے گا۔ جس کی جب آیت ہے نا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیا ملا پھر؟
कारोबार नहीं चलता था, हर तरह की बंदिश थी, रिस्क बंद था, जिन्नात नजर आते थे। ये अमल करने से बंदिशें भी खुल गई, रिस्क के दरवाजे भी खुल। सूरत मुजम्मिल की यह आयत, जिस तरह कुरान का दिल सूरत यासीन है, सूरत मुजम्मिल का दिल ये आयत है, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। इसका पता है माना क्या है? मौला दिन बड़े लंबे हो गए हैं, धूप ही धूप है, कोई छांव नहीं है। अब तो दिन को ढलता दिखा दे और मुझे कुछ छांव दिखा दे। ये पता नहीं कौन कहता था जब काफिले सहरों में जाते थे, ऊंट होते थे, ऊंट के साये के अलावा कोई साया नहीं होता था, उस वक्त कहते थे इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। सूरत मुजम्मिल की आयत। और जो बंदा इसको पढ़ता है और खूब पढ़ता है, सूरत मुजम्मिल शुरू करे और जब इस आयत पे पहुंचे इसको सारा दिन पढ़ता रहे, सैकड़ों हजारों खुला, और शाम को हर हालत में पढ़े, शाम को बाकी सूरत पूरी करके दरूद। मेरे पास एक हाजी साहब आते थे, हाजी फयाज साहब, सरगोदा के साथ एक जगह है वहां। तो पहले एक दुर्वेश की हजरत लाहौरी के मुरीद थे, तो फिर उनका विसाल हो गया गालिबन 62 में 1900। तो बाद में फिर कहते मैं रोता रहा। उन्होंने ख्वाब में आके फिर बताया, तो बैत हुए गालिबन 97-98 में, 1997 या इस तरह। मुझसे कहने लगे कि कोई ऐसी ताकतवर चीज बताएं कि जिस ताकतवर चीज के साथ मुझे दौलत मिले। मैंने कहा दौलत के खजाने कई हैं, लेकिन चूंकि आपने बहुत वजीफे किए हुए हैं तो मैं आपको सूरत मुजम्मिल का खजाना देता हूँ। दौलत के खजानों के कई वजीफे हैं जो आका कमली वाले ने कुरान हदीस में मौजूद हैं, तो मैं आपको ना एक सूरत मुजम्मिल का वजीफा देता हूँ, आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ा करें। वो करे तो मसला ही कोई नहीं, वाकई उनके लिए मसला नहीं था, बहुत माशाल्लाह जिक्र करने वाले थे। मैंने आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ें। चंद दिनों के बाद कहने लगे कि बंदे आते हैं मेरे सामने, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, दौड़ते दौड़ जाते हैं। मैं सूरत मुजम्मिल का जो मौक्कल होते हैं उनके मौक्कलात के साथ कभी करार नहीं है, उन्हें कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, करार नहीं है। इसलिए जो बड़ा अमल करवाना हो सूरत मुजम्मिल का, कभी बैठ के ना करवाना, कभी बैठ के ना करना। बड़ा अमल सूरत मुजम्मिल का कभी बैठ के ना करना, कभी। मैंने उससे कहा कि रिवायात में आता है, सनद के साथ रिवायत है, जो बंदा इस दरूद पाक को पढ़ता है और अपनी मालदारी को देखने से पहले रब उसे मौत नहीं देगा इंशाअल्लाह। मफहूम अर्ज कर लो। और बाद रिवायात में है कि मालदार होने वाला दरूद या मालदार करने वाला दरूद। मैंने उसे लिख के दे दिया, मैंने कहा ये सारा दिन पढ़, बच्चे पढ़, तू पढ़। और बार बार हाथ बांध के कहता था मुझे आप पे बड़ा यकीन है। मैंने कहा फिर तो पा जाएगा। शक, वसवसे, बदगुमानियां और लोगों की सुनी सुनाई अगर कानों में आ जाए तो इंसान फिर वही का वही रहता है, चाहे साल हर साल। ख्वाजा वैस करनी सरकार ने कभी मेरे कमली वाले को देखा नहीं था, यमन में बैठे सदके कर रहे थे, बिन देखे यकीन के साथ चल रहे थे, पा गए। अबू जहल 50 साल मेरे कमली वाले को देखता रहा पर दीदार न कर सका, देखता रहा, लफ्ज समझे मेरा, पर उसको दीदार नहीं कहेंगे, वो दीदार करने वाले थे बिलाल जैसे। देखता रहा पर दीदार ना कर सका, क्योंकि आंख में शक था, आंख में बदगुमानी थी, आंख में वसवसे थे, पर दीदार ना कर सका। मैंने उससे कहा अगर यकीन है ना तुझे, सिंधी तू पढ़, तेरे हिंद भी तेरा है और सिंध भी तेरा है, हाँ पढ़ और पागल होके पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मसनून दरूद है। कई अरसे के बाद मुझे मिला, मुझे कहने लगा मेरे गुमान, मेरे ख्याल, मेरे तसव्वुर से बालातर रब ने मुझे अता किया। अपना घर है, अपना दर है, अपनी जिंदगी है और अपनी जिंदगी की शान और शौकत है। रो रहा था और फायदे बता रहा था और मुझसे एक बात कहने लगा कि साईं अगर इजाजत हो इसे पूरी जिंदगी अपने मामूलात में रख लूं। इंसान सारी जिंदगी सिर्फ एक तजल्ली का मोहताज होता है। आज के मजमून को गौर से सुनिएगा। एक तजल्ली, एक निगाह, एक दुआ तो उसका मोहताज होता है। कोई बरकत का जरा, कोई तजल्ली, कोई कबूलियत की घड़ी, कोई कबूलियत का लम्हा, कोई कबूलियत की साथ है, बस इसी का मोहताज है। काम बनते इसी से हैं, काम बनते इसी से हैं। कोई ऐसा लम्हा मिल जाए, कोई ऐसी घड़ी मिल जाए, कोई ऐसी साथ मिल जाए, कोई ऐसा वक्त मिल जाए, कोई ऐसी निगाह मिल जाए, कोई ऐसी दुआ मिल जाए। और फिर वो बंदा ये नहीं है कि कभी चाहता है। बाज़ औक़ात कोई बंदा ऐसा है, वो कहते हैं मैंने जिंदगी ऐसी गुजारनी है, चोर हूं, धोखेबाज हूं, डाकू हूं, फला हूं, मैंने जिंदगी ऐसी गुजारनी है। पर कोई कबूलियत की घड़ी और लम्हा ऐसा होता है, उसके ना चाहते हुए भी कायनात आलम में अल्लाह उसको बदल के अपना दोस्त और वली बना लेता है। कबूलियत की घड़ी, कोई उसके करम की तजल्ली, कोई उसकी इनायत और नजर का खास करम।